بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أزكى الصلاة والتسليم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باسمي الخاص كعميد كلية علوم الطبيعة والحياة، وباسم زميلي الأستاذ النذير بلال عميد كلية علوم الدقيقة، نرحب بأعضاء القافلة قافلة إراسموس داي 2024، وأيضا نرحب بالأساتذة الأفاضل الذين شرفونا في هذه الصبيحة في هذا اليوم من أيام الله، وكذا الدكاترة المهتمين بهذه القافلة. اختصارا، هذا البرنامج اللي هو برنامج الاتحاد الأوروبي لتنقل وحركية الطلبة للتبادل العلمي. هذا هيكل يسهل حركية الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي في الاتحاد الأوروبي. أهل مكة أدرى بشعابها. هذا البرنامج اللي اقترحه باحث ورائد ومحاضر ملهم اللي هو إراسموس، اللي هو من أصل أعتقد هولندي هكذا إن لم تخني الذاكرة، الذي أتى ببرنامج سنة 1987، إلا أن تطبيقه بدأ في جانفي 2014. لنستفيد من هذا البرنامج ونكون آذانا صاغية إلا ما يقال. وبالمناسبة اليوم في مناسبة يعني نوعا ما بالنسبة لنا سعيدة، إلا أنها مؤلمة جدا، اللي هي مجزرة 17 أكتوبر 1971 في باريس. هذه المجزرة أنا كتبت فيها صبيحة هذا اليوم، كتبت فيها على الأقل 4 صفحات، إلا أنني أختصرها لأنني أنا من الناس اللي نجسد ونوثق كل ما هو مهم، كل ما يهمنا نحن أبناء جيل الاستقلال. عفوا، التليفونات هذه تأتي في وقت المهم. قلت نوثق ما يهمنا في مثل هذه الفرص أو هذه المناسبات. نحن جيل الاستقلال. هذه المجزرة اللي أتت في سنة 1971 لها من المآسي ومن ما يدمي القلب. أتت على ما يقرب من حوالي 300 شخص الذين لقوا حتفهم على يد السفاح موريس بابون، اللي هو عمدة باريس آنذاك، واللي كان خاض حرب ضروسة من 54 ل 62 في الجزائر. وكان من ميزاته انه التقتيل والتعذيب والتهجير والاستدمار والاستحبار كل الكلمات النابيه ممكن انها تطلق عليه. لكن نقول بايجاز ارتوت ارض الجزائر بتربتها ومائها بدماء الشهداء. هذه التربه وهذه المياه وهذه تبخرت وانتقلت إلى سحاب. تراكم هذا السحاب ذات يوم في السماء وأمطر مطر الخير على الجزائر، واستقلت في سنة 1962. هذا بإيجاز. لكم الكلمة سيداتي سادتي، إن لم تخني الذاكرة. الأستاذ إذا كان حاب يتكلم كلمة فليتفضل مشكور قبل أن نحل له الكلمة. إذن دون إطالة، أهلا وسهلا في كلية علوم الدقيقة وكلية علوم الطبيعة والحياة، ونحن كلنا آذان صاغية حتى نستفيد من هذا اللقاء إن شاء الله. شكرا للجميع. D'avoir introduit présent à notre invitation. Alors, ce qu'on va vous proposer aujourd'hui, c'est le programme Erasmus+. Comme M. dit maintenant déjà. C'est un programme qui dure depuis plus de 30 ans. Et bon, il y a une période où il change uniquement des appellations de ce programme. Le programme de Erasmus+, de la période 2021 jusqu'à 2027, compte 4 activités, 4 actions. Donc, c'est des projets bilatéraux et multilatéraux entre
les pays partenaires, enfin les pays des États membres de l'Union européenne et les pays du programme associé, enfin les pays associés au programme Erasmus+, non tierces, qui ne font pas partie de l'Union européenne, avec les pays tierces non associés au programme Erasmus+, tels que l'Algérie. C'est des projets financés par la Commission européenne à travers ce qu'on appelle l'agence exécutive pour la promotion de la culture et de l'éducation. Le programme Erasmus+, de la période de 2021 jusqu'à 2027, compte 4 clés principales. La première, c'est la mobilité des individus. L'action clé qui est la coopération entre les organisations et institutions. La troisième clé qui est le soutien à l'élaboration des politiques publiques. Et la dernière qui est les activités que j'envoie. Dans le secteur de l'enseignement supérieur, on est concerné par la clé 1, 2 et la dernière clé qui est les activités qui sont les activités de Jean Monnet. On va commencer par la première clé, qui est la mobilité des individus. C'est un programme qui est financé par, c'est des projets qui sont financés par les agences nationales des pays des États membres ou des pays tierces non associés au programme Erasmus+. Les pays des États membres, qui sont clairs, les pays tierces qui ne sont pas associés au Erasmus+, on peut compter la Turquie, par exemple, les Liechtenstein, la Norvège, qui ne font pas partie de l'État Schengen, mais ils sont associés au programme Erasmus+. Donc, c'est des mobilités entrantes et sortantes entre ces États-là, ou bien les établissements qui font partie de ces États-là, avec les établissements qui font partie des pays non associés au programme. C'est des échanges, des mobilités d'étudiants dans le cadre d'études de stage ou bien des mobilités combinées entre études et stages. Alors, l'objectif de ces projets-là, c'est de soutenir l'internationalisation des établissements d'enseignement supérieur, promouvoir la coopération avec les pays partenaires, développer un réseau et découvrir des nouvelles techniques et échanges de bonnes pratiques. Comme c'est des projets de mobilité, donc, ils doivent intégrer la stratégie d'internationalisation des établissements concernés. Et la candidature doit être portée uniquement par les pays, par les établissements qui sont membres des pays des États membres ou bien des pays associés au programme Erasmus+. Dans ce type de projet, la candidature ne peut être portée par un pays tierce comme notre établissement par exemple. Il doit être coordonné par un établissement qui fait partie des États membres de l'Union européenne. Alors, comme c'est des projets entre 24 jusqu'à 36 mois, chaque année, au mois de novembre, décembre, il y a l'appel à candidature, l'appel à proposition. La soumission de ces candidatures doit être soumise vers le mois de février par, bien sûr, ces pays membres. Les évaluations se font entre mars et juin. Les résultats au mois de juillet et l'affichage des résultats, la publication des résultats se fait au mois de juillet et la subvention se fait au mois d'août. Ça veut dire si le partenaire, le coordinateur dépose une candidature pour cette année-là, l'année 2024-2025, les mobilités ne peuvent commencer qu'à l'année qui suit, en 2025-2026. Ces projets concernent les mobilités des étudiants, entrantes et sortantes. Ils peuvent être des mobilités d'études, des mobilités de placement ou bien de stage, et aussi des mobilités combinées entre études et stages. La condition, c'est que dans le cadre de la mobilité d'études, il faudrait que le programme qui va être enseigné, bien que l'étudiant bénéficiaire de la mobilité va suivre, doit être équivalent à au moins 75%. Pour que ensuite, au retour de l'étudiant, tous ces crédits qui seront obtenus dans des établissements d'accueil doivent être reconnus. 100%. L'étudiant ne peut pas refaire un autre examen. Donc, l'obligation, c'est que ces crédits soient obtenus, reconnus à son retour. Pour la mobilité de stage et la mobilité de place, la mobilité de stage, c'est assez simple. C'est que l'étudiant, en master ou fin d'études, peut aller faire pour apprendre un outil ou bien il peut même faire un stage dans le cadre de son projet de fin d'études. Alors, la mobilité des enseignants, c'est que le bénéficiaire de la mobilité peut faire soit des enseignements au niveau de l'établissement d'accueil, ou bien il peut aussi faire un stage, ce qu'on appelle soit des mobilités d'enseignement, ou
bien des mobilités de formation. C'est des mobilités qui durent entre 5 jusqu'à 30 jours et tout dépend de la subvention qui est offerte par le projet. Donc ça concernait l'action numéro 1. Alors maintenant on passe à l'action clé numéro 2 qui est la coopération entre les organisations et institutions. C'est l'activité, on est concerné par l'activité renforcement des capacités, ce qu'on appelle les Erasmus+, Capacity Building in Higher Education, renforcement des capacités dans l'enseignement supérieur. C'est des projets multilatéraux plutôt. Donc l'objectif de ces projets, c'est que ces projets-là ont un impact sociétal, pas uniquement sur l'établissement qui est partenaire d'enseignement supérieur, mais un impact sur toute la société. La modernisation des établissements et des systèmes d'enseignement, la coopération, l'intégration régionale, la gouvernance, l'innovation et l'accessibilité dans la promotion de l'éducation inclusive. Quelles sont les retombées dans le cadre de ces projets pour nous en tant qu'établissement de pays tiers non associés au programme? C'est une possibilité de se concentrer sur nos besoins prioritaires dans les pays tiers. Aussi, ils vont cibler les priorités des pays tiers et les feront correspondent aux priorités de l'Union européenne et aussi maximiser les avantages pour les pays tiers non associés au programme Erasmus+, tels que c'est un gain de financement pour nos établissements. Les pays qui peuvent qui peuvent participer à ce type de programme sont divisés en plusieurs régions. Alors, l'Algérie fait partie de la région numéro 3, avec l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Palestine, la Syrie et la Tunisie. Donc, il existe dans ce programme, il existe 5 thématiques prioritaires qui sont le Green Deal, le pacte vert, la transformation numérique, l'intégration des migrants, gouvernance, paix, sécurité, développement humain, développement durable et enfin employabilité. Bien sûr, si on choisit un de ces thématiques, il doit aussi correspondre aux priorités de la région ou bien du pays avec qui on va développer ce projet ou ce partenariat. Nous avons 3 types de projets. Les projets nationaux, ça veut dire que la thématique doit être prioritaire uniquement pour le pays. Des projets régionaux, donc la thématique doit être pertinente et prioritaire pour la région. Par exemple, la région 3, Tunisie, Égypte, Algérie. Projets transrégionaux et multi-pays, et les priorités doivent correspondre ou bien doivent être pertinentes pour toutes les régions qui sont impliquées dans ce projet. Bien sûr, la pertinence et la répartition la participation des différents partenaires doivent être équilibrées pour les projets nationaux ou bien pour les projets multinationaux ou bien multi-pays. Les critères d'éligibilité. Dans le cadre, là les critères, on va parler de consortium, en termes de consortium. Les projets nationaux, pour les projets nationaux, donc on doit avoir un pays tiers non associé au programme Erasmus. Et l'implication aussi des pays membres est obligatoire. Donc pour les projets nationaux, les pays tiers, on doit avoir au moins un pays qui est éligible avec au moins 2 institutions de chaque pays. Plus 2 pays des États membres avec au moins une institution pour chaque pays. Donc si on choisit un programme national, un projet national, disons l'Algérie, donc on doit choisir au moins 2 établissements de l'Algérie, Constantine 1 par exemple, Constantine 3, plus un établissement des pays membres ou bien pays programme associés au programme Erasmus+, la France par exemple et l'Italie, avec un établissement de chacun de ces pays. Ça c'est au minimum. Pour les projets multi-pays, que ce soit régionaux ou bien transrégionaux, donc on doit avoir au moins 2 pays qui sont éligibles du pays tiers non associés au programme Erasmus+, avec 2 établissements, pareil que les projets nationaux, 2 établissements de ces pays-là, plus un pays membre de l'Union européenne,
ou bien associé au programme Erasmus+, avec un établissement de chaque pays. Alors, qui peut soumettre ces candidats, ces projets-là? C'est tous les établissements d'enseignement supérieur, que ce soit université ou bien centre de recherche. Aussi, il doit y avoir un pays de l'État membre ou bien un pays partenaire ou bien un entière tierce non associé au programme Erasmus+. Alors, après les thématiques et les différents types de projets par rapport à l'éligibilité, nous avons aussi 3 volets. Le premier volet, il vise à favoriser l'accès à la coopération dans l'enseignement supérieur. Ça concerne les établissements qui sont moins avancés ou bien qui n'ont pas assez d'expérience pour développer ce genre de programme. Donc, les activités qu'on peut avoir dans ce cadre de ce volet-là, c'est améliorer la capacité de la gestion administrative, assurer une éducation de qualité et pertinente, accroître l'accessibilité des étudiants, du personnel avec moins d'opportunités. La durée de ces projets est de 24 jusqu'à 36 mois, avec un budget allant de 200 000 jusqu'à 400 000 euros. Alors, ces activités-là, dans le cadre, améliorer la capacité de gestion administrative. On peut moderniser la gouvernance universitaire, renforcer les bureaux des relations internationales, créer ou bien des unités d'assurance qualité, créer des outils d'évaluation et aussi développer la mobilité des étudiants et du personnel. Pour assurer une éducation de qualité, on peut créer des modules au programme d'études, mettre en œuvre des cours de formation pour le personnel des établissements d'enseignement supérieur. Alors pour le dernier point, accroître l'accessibilité des personnes ayant moins d'opportunités. L'activité qu'on peut faire, c'est développer des parcours d'apprentissage à distance et outils pour les étudiants vulnérables en s'appuyant sur la technologie digitale et e-learning. Mise à jour des technologies digitales pour offrir des services spécifiques aux étudiants en situation de handicap, garantissant des opportunités d'apprentissage équitables, promotion de l'égalité et lutte contre la discrimination. Le volet numéro 2, qui est des partenariats pour la transformation. Les activités qu'on peut faire, c'est l'innovation dans l'enseignement supérieur et promouvoir les réformes dans les établissements d'enseignement supérieur. La durée est de 24 jusqu'à 36 mois, avec une enveloppe de 400 000 jusqu'à 800 000 euros. Pour l'innovation dans l'enseignement supérieur, il pourrait y avoir la conception d'un curriculum innovant et l'introduction d'éléments innovants dans le curriculum déjà existant. Mise en œuvre de méthodes d'apprentissage et d'enseignement innovants. Création d'un engagement actif avec le secteur socio-économique par la mise en œuvre la mise en place de programmes et d'activités de formation continue avec ou au sein des entreprises. Pour la réforme, c'est des réformes institutionnelles, telles qu'une réforme dans la gouvernance ou bien un développement, par exemple ce qui est maintenant le développement d'un état d'esprit entre eux. Le dernier volet, c'est les projets de réforme structurelle. Alors pour ces projets-là, ça concerne bien sûr les autorités publiques ou bien les tutelles telles que le ministère. C'est l'élaboration de politiques, nouvelles politiques, l'internationalisation, réforme de type Bologne. Alors ces projets durent de 36 jusqu'à 48 mois et ont un budget de 800 000 jusqu'à 1 million d'euros. Aussi, comme ça implique une réforme structurelle, donc l'implication des ministères au sein des consortiums est requise, elle est nécessaire. Alors qui peut soumettre, comment on va soumettre cette proposition? Chaque année, du mois de novembre jusqu'au mois de février, c'est l'ouverture de la plateforme et l'appel à proposition pour les projets. Tout se fait en ligne sur une plateforme, ce qu'on appelle Funded and Center Opportunities. C'est une plateforme en ligne et tous les documents qui doivent être soumis sont téléchargeables à partir de cette plateforme-là. Donc, l'appel à proposition commence en novembre, les deadlines ou les dates limites en février 2025. Alors pour ce faire, le candidat doit créer un compte au sein de cette plateforme. Il peut télécharger les documents. Pour la soumission des projets, il aura besoin de ce qu'on appelle le PIC number qui se trouve au niveau du vice-rectorat des relations extérieures pour permettre la soumission de ce projet. Parce que c'est à travers ce PIC number que cette plateforme pourra reconnaître que ce projet fait partie de l'établissement, par exemple, de l'Université de Constantine. Alors, nous passons à notre
type de projet qui est aussi multilatéral. Et c'est les masters conjoints qui font aussi partie de la clé numéro 2, les partenariats d'excellence. Alors, les masters conjoints, il y a la possibilité aussi pour que la Commission européenne finance des projets de master conjoints, deux catégories de projets. Donc, soit les Erasmus Mundus Joint Master ou bien les Erasmus Mundus Design Master. Les masters conjoints, c'est des programmes de master complets pour les étudiants, que ce soit boursiers ou non boursiers. Donc, quel est l'impact? Les masters conjoints permettent une haute visibilité dans les programmes internationaux d'excellence. Une coopération universitaire, c'est une coopération universitaire structurée et durable dans le monde. C'est un programme de financement attractif et simplifié. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc ils peuvent financer, la Commission peut financer les Erasmus Mundus Joint Master ou bien les Erasmus Mundus Design Master. On va commencer par les Erasmus Mundus Joint Master. Pour faire simple, ces Erasmus Mundus, ces masters conjoints, c'est quoi? C'est des masters qui sont conjointement conçus avec différents partenaires. Et la Commission européenne offre la possibilité de subventionner ces projets-là. Les Joint Master, les Erasmus Mundus Joint Master, c'est des programmes de master qui sont déjà accrédités et habilités. On va les soumissionner à la Commission européenne pour recevoir un financement pour la mobilité, par exemple, des enseignants qui vont enseigner chez les différents partenaires dans le cadre de ce master-là. Donc, c'est un programme d'études entièrement intégré, conçu conjointement. Et aussi, c'est des programmes d'études d'une durée de 2 ans, des cycles complets, du programme de 120 jusqu'à 60 crédits. C'est des masters d'excellence pour les étudiants. Ils doivent être développés dans un partenariat qui compte au moins deux établissements d'États membres plus un pays tierce non associé au programme Erasmus+. Donc au minimum, le consortium doit compter 3 partenaires. Contribution, l'exigence, c'est que les conférenciers ou bien les étudiants, les enseignants qui vont enseigner dans ce master doivent se déplacer dans les différents pays pour enseigner ces modules. Et aussi pour le diplôme, alors il est fortement recommandé que le diplôme soit délivré conjointement, bien sûr si la législation le permet. Sinon, chacun de ces établissements qui sont partenaires peut délivrer son propre diplôme. Alors, l'éligibilité, c'est ouvert à toutes les organisations publiques privées du pays ou du programme ou partenaires. Les candidatures doivent être soumises par un établissement qui a la charte, ce qu'on appelle la charte Erasmus+, ça veut dire qu'il doit faire partie soit de l'Union européenne ou bien des pays associés au programme Erasmus+. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est que ces masters conjoints, bien ces joint masters, ils doivent être déjà accrédités et prêts à être délivrés. Ces masters conjoints sont destinés aux étudiants qui ont déjà obtenu un diplôme, que ce soit un diplôme de licence ou bien un diplôme de master ou bien un ingénierat. Donc, j'ai mentionné ou bien j'ai mis un lien. C'est la plateforme sur laquelle les étudiants peuvent trouver tous les masters conjoints qui sont disponibles actuellement. Pour les bourses, un étudiant peut être accepté à suivre ce master, mais la bourse ou bien le financement n'est pas assuré à 100%. Alors, nous passons au Erasmus Mundus Design Master. Erasmus Mundus Design Master, c'est l'idée de projet d'une élaboration d'un master. Alors, la Commission européenne peut financer un projet de master conjoint qui n'est pas encore accrédité. Ils proposent un financement de 15 mois d'une enveloppe de 55 000 € pour développer ce master. Donc, une fois ce master sera accrédité, les candidats ou bien les partenaires peuvent soumissionner ce projet-là pour avoir un autre financement dans le cadre de Joint Master. Les critères d'éligibilité sont les mêmes. C'est un consortium qui doit compter 3 établissements avec au moins 2 établissements membres de l'Union européenne ou associés au programme Erasmus+. Maintenant, on passe à la dernière activité, c'est les activités de Jean Monnet.
Les activités de Jean Monnet, dans les activités de Jean Monnet, on peut trouver 3 différentes activités. L'objectif de ces activités est de stimuler l'enseignement et la recherche sur l'Union européenne. Ça veut dire que tous ces projets-là doivent être en lien avec les priorités de l'Union européenne. Donc la mention Union européenne doit apparaître dans ce projet-là. La première activité, c'est la création de modules Jean Monnet. Là, les modules doivent être enseignés pour une période de 3 ans minimum, avec une subvention de 30 000 €, avec un minimum plutôt de 40 heures d'enseignement par an. La subvention est de 30 000 €. Les modules de Jean Monnet est un programme ou un cours de courte durée sur les études de l'Union européenne, axé sur une discipline spécifique ou une approche multidisciplinaire, comprenant notamment des cours introductifs sur les questions relatives à l'Union européenne, des enseignements spécialisés sur le développement de l'Union européenne, des cours d'été et des formations intensives reconnues. L'activité 2, c'est la création d'une chaire Jean Monnet. Bien sûr, le titulaire de la chaire doit être personnel permanent de l'établissement et aussi d'un grade de professeur. La durée aussi de 3 ans, avec un minimum de 90 heures d'enseignement par an, incluant des cours magistraux, séminaires, tutoriels et des cours à distance. Le budget est de 50 000 €. L'objectif de la chaire est de renforcer l'enseignement des études européennes dans le programme officiel de l'enseignement supérieur, proposer un enseignement approfondi sur les questions européennes pertinentes ou pour le marché du travail, encourager la création de ressources éducatives libres et des activités d'éducation ouvertes pour faciliter un apprentissage flexible et accessible. La dernière activité, c'est la création d'un centre d'excellence avec un budget de 100 000 €. Le rôle de ce centre est de favoriser la collaboration entre les établissements d'enseignement supérieur, facultés et organisations spécialisées, rassemblement des connaissances sur les questions liées à l'Union européenne pour créer les synergies, ces centres engagent des échanges avec les étudiants, les politiques, la société civile et le grand public. Pour ce qui est des durées, c'est la durée dont le projet sera subventionné. Après cette durée-là, ça ne veut pas dire que ces activités vont s'arrêter. Parce qu'il faut qu'il y ait une pérennisation, bien un suivi de ces activités. Sinon, même pour la rédaction de ces projets, l'un des critères d'évaluation, c'est la dissémination et la pérennisation des différentes activités ou bien des différents produits qui seront élaborés dans le cadre de ces projets-là. Alors ça, c'était pour, je dirais, une initiation ou bien une imprégnation au programme Erasmus+. Parce que pour ce qui est, par exemple, des projets Capacity Building, c'est quand même un peu plus lent parce que il y a comment le projet sera monté, le financement, les critères, par exemple, d'évaluation, la pertinence. À la fin, là, c'est la liste, on propose la liste des différents établissements avec qui l'université a élaboré récemment les différentes conventions. Et je vous remercie pour votre attention. Nous avons montré au niveau de notre faculté, dans le cadre Erasmus+, COFI, qui est la gestion durable, le traitement et valorisation des déchets. Alors, donc, le projet a bien démarré en 2018, mais malheureusement, avec le Covid. Et là, nos étudiants n'ont pas bénéficié de ces relations, de ces mobilités. Même nous, pour renouveler les contacts avec les universités, on est coincé. Même par rapport aux 9 formations ouvertes dans ce cadre en 2018. Même ici à Constantine, il y a même la formation transport. Au niveau de la faculté, du département de mécanique. Mais là, on est coincé. Il n'y a pas la coordination, il n'y a pas un suivi, il n'y a pas un contact. L'échange avec est arrêté. Les étudiants n'arrivent pas à avancer malgré l'importance de ces projets de formation. Justement, ma question, est-ce qu'on
pour lancer ou bien relancer les projets pour un master ou bien avec d'autres universités. Il faudrait juste soumissionner, revoir. Mais on ne peut pas remissionner la même idée. Il faut rajouter quelque chose qui va changer, bien sûr, qui est plus innovant, bien plus pertinent que la première idée. Justement, parce que si on parle dans le cadre de l'innovation, les créations d'entreprises et tout, si on arrive à intégrer et renouveler. Pourquoi pas intégrer l'intelligence artificielle avec et ça fera quelque chose de nouveau et voilà. إذا فقط لكن المشكلة منها حتى استفادة ما استفدنا ولا شيء لا الجامعة ولا الكلية ولا الجزائر بحد ذاتها هذا هو الإشكال والمشكلة كاين إشكال il y a la collaboration de certaines universités, 3 ou 4 universités, mais on voit qu'il y a une université qui peut bénéficier de ces échanges. Et les autres universités sont écartées. Je ne sais pas pourquoi. Ça manque un projet structurel. Il y avait de la pérennisation pour de ces licences. Il y avait l'implication du ministère. Mais après, même avec le master qui a suivi les sciences de la terre, l'aménagement paysager, s'est arrêté. Il n'a pas suivi. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cadre de ce projet-là, peut-être même que même avec le choix des Européens, ils étaient un peu ici. Ce sont des projets de formation intéressants. Exactement. Même pour les formations que les enseignants ont suivies, ça n'a pas... Même au niveau national, on voit que le ministère n'a pas donné de l'importance à ces formations. Je pense que le problème, c'est qu'il n'a pas... L'information lui a pas donné assez d'importance au niveau local. Au niveau local, on peut faire aller. Il n'y a pas eu de... Là, je veux dire, il n'y a pas eu de... Au niveau national. Non, je veux dire plutôt local, c'est national. Même pour l'intitulé de la formation, la haja, elle est camouflée à chaque fois. On fait des écrits d'ici de l'université, mais l'intitulé, il n'y a pas de bien. Ils n'ont pas donné... Parce que, en fait, un porteur de projet. J'ai essayé, actuellement, elle est toujours pour mettre la formation. Je sais qu'il y a tout seul. Parce qu'ils font c'est par rapport à 3 ans, donc les étudiants travaillent Non. Contraire, mais on a commencé par 18, on a allé à 70 في la première année يعني سكول ليسونس بروفيسيونيل لكن الاشكاليه وين؟ الاشكاليه على مستوى اعلى مش على مستوى لا على مستوى الكليه ولا على مستوى الجامعه او على مستوى اعلى لكن الفينونسمون الاخر يا ان غوفرنمون ديالو هو الفينونسمون اللي راه يجي وراه يروح هذا هو الاشكال المطروح لا استفاد منه الطالب ولا استفاد منه استفادت منه الجامعه ولا كهيئه ولا ما عندناش انا ممكن اشياء اللي انا واحد من الناس ما نسوا بالرغم من الايحاء والاصرار والكتابات المتعدده لكن في اخر المطاف ضرورة منع الاحلام. Le suivi, ممكن تبع الكوفيد جمعوا الكوفيد اللي زاد عطل الاشياء منها. الحواجز. احنا نتمنى ان هذه المشاريع التي سترى النور ان شاء الله مستقبلا تكون اكثر متابعه واكثر مسايره. خاطرش الاستاذ وحده ولا العميد وحده ولا انا يمكن لازم تكون هناك دعم ايجابي من اعلى هيئه. La gestion actuelle, la gestion des projets a changé le programme. Parce que COFI faisait partie du programme 2016-2021. Donc le programme 21-27, la gestion de ces projets est différente. Avant c'était en termes de dépenses. Maintenant on est comment dirais-je, les auditeurs, ils ne cherchent pas ce qui a été dépensé ou bien en termes d'argent, mais en termes de livrables. Si
si le livrable a été bien développé selon les conditions et tout, donc ça peut passer. Enfin, ça peut passer. Ce n'est plus une gestion financière à 100%. C'est une évaluation au fur et à mesure du projet. Ce qui permet plus de suivi, la qualité des livrables est plus... J'aimerais bien écouter un peu des étudiants et des doctorants. أنا شو حاجة عارف الصوت تاعك شنو؟ J'ai deux questions. Concernant le programme Erasmus Mundus, concernant les étudiants en master 2, donc pour participer, c'est quoi les conditions? Est-ce qu'il faut que vous avez un projet sur ce programme? Alors, les Erasmus Mundus, enfin, c'est pas uniquement pour les masters 3, c'est à la fin de ton master. Dès que tu obtiens le diplôme, tu peux participer à ce programme. D'accord? Les critères, c'est l'excellence. Comme c'est un programme qui est ouvert à tous les étudiants du monde, donc tu dois être classé parmi les premiers, bien les meilleurs pour que tu puisses bénéficier pour t'inscrire dans ce type de master. Et aussi, ça ne veut pas dire que tu as fait une spécialité bien précise, que tu dois continuer à suivre cette spécialité-là. Le cadre du master commun, tu peux choisir de changer de discipline, changer de spécialité. Et aussi, l'obtention du bourse n'est pas assurée à 100%. Ce n'est pas tous les masters qui offrent des bourses. Il y en a qui le font, mais pour les meilleurs, et il y en a qui n'offrent pas du tout de bourse. C'est-à-dire que vous vous financez vous-même. Au fait, si tu permets, Imen, c'est des masters qui sont déjà, si on peut voir tout à l'heure, Imen avait, dans une diapo, elle avait montré un lien. Donc le lien vous guide vers différents masters Mundus qui sont proposés. Donc c'est des masters déjà prédéfinis, avec des appellations différentes. Donc si vous allez vers LinkedIn, vous allez mettre sur la barre d'outils Erasmus Mundus et vous allez trouver différentes spécialités. Donc la dernière fois, juste quand on était, je ne me souviens pas, dans l'une des caravanes, dans l'une des facultés, sur le champ, j'avais mis sur la barre d'outils Erasmus Mundus, je suis tombée sur Erasmus Mundus Plant. C'est-à-dire que c'est un master sur tout ce qui est plante. Et généralement, c'est un master prédéfini, comme l'avait mentionné tout à l'heure Imen, avec plusieurs, ça peut être 3 ou 4 pays, et vous allez faire valider votre master, une tournée un peu partout au niveau des 4 pays, et ensuite, d'un commun accord, peut-être que le diplôme sera fourni par les 4 ou par l'un des pays. Donc, j'ai montré tout à l'heure à M. Deklimet un autre master qui pourrait intéresser les food biologistes. Donc vous avez le Food Identity, c'est un master qui porte sur l'identité alimentaire. Et c'est un master que vous pouvez trouver sur c'est MSS Food Identity. Et c'est un master, je pense, d'excellence. Donc on choisit les meilleurs. Il est financé et je pense qu'il y a 4 pays. Vous avez la France, vous avez la Roumanie, l'Italie et la Grèce. Alors les étudiants pendant ce master, c'est un master de 2 ans, je pense qu'il se termine en 2025, mais peut-être qu'il y aura d'autres. Où les étudiants ont fait la tournée, ils ont fait le plus de temps en France, ensuite ils ont fait en Roumanie je pense 2 mois, en Italie 2 mois, en Grèce 2 mois, après ils reviennent en France pour valider leur master. Et vous pouvez tomber sur des masters qui sont financés et d'autres où il n'y a pas de financement, où vous devez vous financer vous-même. Merci d'abord pour votre temps précieux pour cette caravane qui nous explique et tout. Alors, je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, la redondance, elle est acceptée. C'est-à-dire, si ce projet se termine en 2025, il est possible de le reproposer avec des changements. Comme vous venez de le dire, avec une intelligence artificielle
pour faire le plus. Alors moi, ce que j'ai compris, hein, parce que je n'ai pas les grandes idées, d'ailleurs heureusement que je suis venue comme ça, j'ai quelques informations. C'est-à-dire, si on a un projet à proposer, il ne faut pas qu'il soit spécifique à l'Algérie. Il faut qu'il y ait, parce qu'à chaque fois, quand elle exposé l'Union européenne. Du coup, alors il faut qu'on fasse attention. Je pense que le projet doit intéresser alors 4 pôles ou 3 pôles. Au moins l'Union européenne. Du coup, si on a un projet, M. Bazri, il faut l'ajuster et l'appliquer de telle manière qu'il intéresse les autres. Il y a des projets, ça dépend des projets. Dans le cadre d'une directive de projets nationaux, les projets nationaux, la thématique doit intéresser uniquement, par exemple, le pays. Dans le cadre profit, c'était un projet national. Donc les licences ont été créées uniquement, bien construites uniquement en Algérie. Mais l'implication dans le consortium d'un pays d'État membre est essentielle, enfin, elle est requise. Sinon, parce que le consortium ne sera pas éligible. Dans le cadre, par exemple, d'un projet multinational, bien multirégion, la proposition doit intéresser les deux parties. Oui. J'ai répondu à votre question. Oui. Alors ça dépend, au fait, il faudrait juste savoir que les projets Erasmus, ce ne sont pas des projets de recherche, que ce soit pour les enseignants ou les doctorants. Donc c'est un projet, quand on fait par exemple, quand on parle d'ICM, c'est-à-dire les projets de mobilité, c'est un échange entre les deux établissements, bilatéral, entre les deux établissements, où il y a un apprentissage d'une méthode. Là, ça reste officiel. Pouvez nous expliquer un peu plus le programme ICS pour la mobilité, les conditions, comment faire, les ministères, si c'est possible? Bon, les conditions, c'est que l'applicant doit être un établissement de l'État membre ou bien un pays associé au programme Erasmus. C'est soit par exemple la France ou bien l'Italie ou bien la Turquie qui ne fait pas partie de l'État membre, mais elle est associée au programme Erasmus. Quand je dis la Turquie, c'est juste un exemple, il y a 5 ou 6 pays, d'accord? C'est la seule condition. Après, vous pouvez contacter, si vous avez un partenaire ou bien un laboratoire au niveau de l'établissement de l'un de ces pays, lui proposer d'établir un projet Erasmus+. Donc, pour nous, c'est vrai que c'est une tâche facile, mais pour eux, c'est quand même un projet. Si notre établissement rentre dans leurs priorités ou bien notre stratégie d'internationalisation, il est facile d'établir ce projet-là. Je peux vous demander juste de remplir un formulaire ou bien des renseignements sur, par exemple, la stratégie d'internationalisation de notre établissement, la pertinence de notre projet, de ce projet avec cet établissement-là, juste des formalités. Et ensuite, concernant la durée et le financement? C'est de 24 jusqu'à 36 mois. Mais ça ne veut pas dire qu'on aura, par exemple, au maximum, on aura 5 mobilités durant toute cette durée-là. Donc tout dépend, toute catégorie confondue. Pardon, c'est un seul pays, pas comme c'est un seul pays. Bilatéral. Les projets Erasmus, il y a plusieurs pays, c'est généralement le CBHE. Alors, le CBHE, j'insiste sur les CBHE parce que c'est très important. Ce serait bien que notre université obtienne le maximum de CBHE. Alors maintenant, il y a la concurrence un peu partout au niveau des universités nationales. Comme cette année, parmi les projets CBHE qui ont été acceptés, il y a seulement 3 projets au niveau national. Je ne me souviens pas quelles sont les universités qui ont, je pense Guelma, il y a 2 autres universités. Je me souviens pas quelles universités dans les CBHE ont été acceptées. L'université Constantine 1 compte un seul CBHE qu'on a intégré en retard, une année en retard, suite
à la sortie d'une université qui était dans ce CBHE, une université algérienne. Donc nous, on a été intégrés à ce CBHE. On essaie vraiment de garder ce CBHE et de travailler dessus, justement parce que ça permet d'ouvrir l'université Constantine I vers l'international, etc. Donc peut-être qu'on donnera les détails de ce CBHE lors de la journée de novembre. Si tu peux revenir pour montrer parmi les cinq thématiques, s'il te plaît. Voilà, donc le CBHE dans lequel fait partie l'université et intégré l'université, c'est le quatrième thème, c'est-à-dire gouvernance, paix, sécurité et développement humain. Donc voilà. Donc juste pour dire que les CBHE, ce n'est pas des projets également de recherche, mais de développement. C'est pas des projets de recherche. C'est pas des projets de recherche. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ajouter? C'est-à-dire, finalement, il faut que le partenaire membre soit vraiment motivé, enfin, de convaincre comme ça. Les bons partenaires qui puissent soutenir. Les bons partenaires, parce que le CBHE nécessite plusieurs pays. Donc, il y a le CBHE européen ou Uniquement, la condition, la condition, c'est que les pays membres fassent partie du consortium. Enfin, 2 pays membres fassent 2 pays, avec un établissement de chacun de ces pays. donc, comme le CBHE qu'on a intégré, donc nous avons l'université El-Mana, l'université Sousse, nous avons l'université de Constantine 3 qui est avec nous, et nous avons 2 universités du Liban. L'université de Marseille, c'est elle le porteur du projet, et l'université de Madrid, et nous avons l'Italie. Voilà, l'Italie. Donc ça comporte de l'enseignement, de la mobilité en termes de... Mobilité, enseignement, Ça peut comporter formation, renforcement de compétences. de bonnes pratiques. De bonnes pratiques. Renforcement et échange de bonnes pratiques. C'est interuniversitaire. Est-ce que, par exemple, on a doit intégrer la CISO? Oui, normalement oui. C'est-à-dire si vous, donc là maintenant, là, si on a une université, l'une des universités, et que ce laboratoire fait partie de cette université, donc du moment où vous signez la convention avec l'université, donc systématiquement, vous avez le droit d'accéder au laboratoire. Mais il faudrait que le laboratoire fasse partie de l'université. On ne peut pas faire de convention entre le laboratoire et l'université. Non, rien que j'appelle Les institutions. entre les établissements. Est-ce qu'il y a des questions à ajouter? De toutes les façons, les portes du vice-rectorat du 2e étage et du 13e étage sont toujours ouvertes pour d'éventuelles questions par rapport à ces projets, etc. Nous encourageons ces projets et nous aimerions bien qu'il y ait le maximum de projets pour représenter l'université de Constantine. Document J'aimerais bien savoir est-ce qu'il y a l'intérêt des départements et l'intérêt des autres. C'est-à-dire moi, je fais par rapport parce qu'à chaque fois que on est
C'est intéressant, parce que c'est l'échange, là c'est la formation. Oui, c'est un tout. C'est l'échange, c'est la formation, c'est les bonnes pratiques, c'est un tout. C'est un tout. Voilà. C'est un bagage en plus, c'est l'expérience et ça ouvre les portes vers d'autres projets internationaux qui, dans le cas je donne un exemple, dans le cas si à travers ces projets, il pourrait y avoir une continuité vers d'autres projets, d'autres thématiques. Mais si l'Algérie reste à l'écart, donc elle ne va pas être reconnue au niveau international. S'il y a un projet qui foire, l'Algérie va être blacklistée. Et dans ce cas-là, on n'aura pas du tout l'Algérie et peut-être même, c'est-à-dire Constantine, l'université Constantine et l'Algérie risque d'être blacklistée et donc on risque de ne pas être reconnu au niveau international. Et le but, c'est la visibilité. Nous avons eu déjà un projet, quand on parle de continuité, il y a eu un projet qui a été établi en 2016. Et à la fin de ce projet, un autre projet est sorti de la première proposition. Une deuxième proposition a été soumise, elle a été aussi validée et subventionnée pour la continuité justement des activités de la première. Mais sauf que les activités ont changé. Ils ont été plus développés que la première fois. إذا كان عم الصمت معناتها أننا وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء لنكتشف أن إيمان كأستاذة ولست كإدارية ولكن منهجية وعلمية وأيضا وسيلة للإقناع وأيضا وسيلة أيضا في وضوح الرؤية. حاولنا خلال هذه تقريبا يعني من الآن عن ساعة ونص نحن في نقاش في إثراء لهذا الموضوع اللي ممكن كان في بعض الأذهان نوعا ما تشوبه شائبة. حاولنا قدر الإمكان محاولة الأستاذ أقبال قدر الإمكان مع نائبة رئيس الجامعة رئاسة الجامعة أنها توضح هذا المعنى الهام لهذا المشروع اللي ممكن في سنوات خلت كنا نجتمع في قاعة 500 مقعد بيداغوجي ولكن ما اعطينالوش أهمية في الأهمية هذه كليتين متقاربتين في حضور الأساتذة في حضور طلبة الماستر في حضور طلبة الدكتوراه في حضور المسيرين اللي ممكن يسهروا في المستقبل على أيضا التوجيه وإعطاء المعلومات. فقط نريد من هذه القافلة أن تمنحنا هذه المحاضرة القيمة سواء على مستوى الجامعة أو وكذلك الأساتذة الطلبة يستفيدون كل واحد منا يحاول بقدر الإمكان أنه يجهز نفسه في اقتراح مشاريع ما دامت المشروع 21 يعني ما زالت 27 قائمة. إذا لماذا أننا نستفيد ويستفيد الطلبة ويستفيد الدكاترة الباحثين من هذا أعتقد وصلنا للنهاية. نيابة الحبيب الأستاذ يتكلم وهو اللي ينهي هذا اللقاء. نشكر المبادرة التي قامت بها النداء خاصة وقت إيب. هذه المبادرة يعني أنا نشوف بلي أول نوع منها وكاين كما قالت الأخت كاين فيها مبادرة أخرى وهي تكون ضمننا تكون هي تخييم خاص باسكو نسمعوا الناس اللي راهم مجربين يديروا دي بروجي كومون ils ont monté les projets, quelles sont les difficultés, comment parer à ces difficultés. هنا نقدروا نعرفوا معناتها ان بروجي كيفاه كومون مونتي ان بروجي, quels sont les contacts, comment faire les contacts, ما هي الوسائل التي نديروها. احنا كان عندنا فكره ودرنا ديجا دي بروجي ولكن المنافسه تكون مع ناس اللي راهي في الميدان وعندها دي بروجي وعندها
خبرة في هذا البروجي هذا إيراسموس تكون فايدة كبيرة للطلبة والأساتذة تكون ديجا un pas en avant parce qu'il y a une expérience au préalable, donc on va apprendre mieux avec les gens qui sont en train de travailler sur ces projets-là. أنا نظن المبادرة يعني تكون مليحة وصرنا اليوم صرنا بزاف يعني on a bénéficié beaucoup d'informations et on va essayer de mettre ce diapositive sur la plateforme pour qu'on puisse ratisser l'âge, pour que tout le monde puisse être au courant de ce qui s'est passé, de quelles sont les informations, quels sont les pays qu'on peut contacter, quels sont les pays qui sont intégrés dans ce programme-là. ونعاود نشكر كثير الأخت. C'est la première fois que j'assiste à son travail. Elle est d'une manière pédagogique excellente. Je la remercie et je l'encourage à continuer à travailler. Et je sais que c'est pas facile. Moi, je suis passé par là, j'ai monté un projet de bus. Je sais que c'est un travail. Moi, je dirais pour une année, ça dure beaucoup de temps. Donc, il faut qu'on s'intègre, il faut avoir la confiance et surtout, la pertinence de son travail et être sûr de son travail. Il faut vendre ce qu'on a dedans. Donc, j'encourage surtout les enseignants à travailler avec les étudiants et leur conseiller comment présenter, parce que la présentation, elle compte beaucoup. Quand on est lu par d'autres, il faut être vraiment lisible et lisible. Il faut mettre des trucs qui sont attirants et qui portent vraiment dans la thématique. Je souhaite beaucoup de courage et j'aimerais bien qu'il y aura beaucoup de projets qui seront proposés et pourquoi pas acceptés. Merci beaucoup. Je voudrais juste réitérer mes remerciements, messieurs les doyens, les vice-doyens, les enseignants, les étudiants et les doctorants. Et mes remercier particulièrement Imen qui a donné son maximum pendant toute la semaine de la caravane. Et de plus, elle est malade, elle était grippée, elle était au lit et elle est venue aujourd'hui spécialement pour cette caravane. Donc je la remercie infiniment pour tout le travail qu'elle fait et merci, nos portes sont toujours ouvertes, marche pas vite. Voilà.